السلام علیکم۔ ناول ایڈمائررز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے یارم، جس کے رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ ہم اپنے ناول کی دوسری ایپیسوڈ کا چھٹا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیں بلا تاخیر ہم اپنے ناول کی دوسری ایپیسوڈ کا اگلا حصہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہفتے کی رات ہے اور یہ ہارڈ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنے میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے ایک خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کارل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہے، خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کی۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی جاتا ہے۔ کارل کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کارل نے کچن سے بلایا ہے۔ ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں، تم نے جھوٹ بولا آلیان سے۔ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا۔ کیسے نہ انکار کرتی؟ پتہ نہیں کون ہے وہ۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک؟ داؤد؟ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ۔ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس کا سرنیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں، تمہاری طرح حلال فوڈ استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی؟ ہاں۔ وہاں موجود ایک اسٹوڈنٹ آلیان مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کارل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلیان نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کارل کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ جوتے کی نوک پر آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی۔ کاکٹیل بناتے کارل کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھونسا نہیں مارا تھا۔ وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کھیل کے وہ پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کارل نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کارل، میں تمہارا یہ احسان تعمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم گھسیٹنے لگا۔ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پسند۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت تو سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ محرک ہے محبت۔ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے؟ فادر۔ اس کا سرنیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر۔ میں صبح بہار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندھیاتی، قسمت چندھیا جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کہاں مہربان ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، محبت کی اتنی سمجھ بوجھ ضرور رکھتا ہے کہ دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہے نہ کہے پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بہت بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ شجر ممنوع بھی تو ہے جو جھولی پھیلوا کر مست ناچ نچواتی ہے، اور پھر بھی ذہن کھول کر درے شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص یار کے رقاص اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں، تب بھی نہیں۔
बस नहीं। वो अपना तन मन भस्म भी कर डालते हैं, तब भी नहीं। वो खुद को घसीट रहा है। जिस बर्फ ने मैनचेस्टर को अपनी हथेलियों में ले रखा था, वो इसे गिरता देखना नहीं चाहती थी, लेकिन इसे देखना था कि चलते चलते कैसे गिरा सा जाता है। बर्फ में एक कलंदरी खासियत बहुत कमाल की है। ये गिरती तो शोर नहीं मचाती, गिरकर पिघल कर खत्म हो जाती है, तो भी वावेला नहीं करती। बर्फ अपने सीने पर पड़ते गिर गिर जाते हैं। इसके कदमों में ये खासियत मुंतकिल कर देना चाहती थी। मैनचेस्टर के इतने सालों देखी भाली सर्दी में अब आलियान का दम घुट रहा था। इसकी नाक बेहद सुर्ख हो चुकी थी और आंखें भी सर्दी से नहीं, सदमे से। इसकी भूरी बच्चों सी चमक लिए आंखें भर आई थी। इंसान था ना, रूह तो बनना था। मोहब्बत का सुनहरा ख्वाब जो देख लिया था, ख्वाब के टूट जाने पर टूटना तो बनता था। आसमान के सारे सितारे टूट टूट कर मैनचेस्टर शाहराहों पर बिखरे थे। कायनाती मोहब्बत पर कायनात का टूट फूट जाना तो बनता है। सड़क पर चलते वो एक बंद गली के किनारे रुक गया, जिसके अंदर एक बड़ा कूड़ादान रखा था। वो अंधेरे में कूड़ेदान के पीछे जाकर दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। इसे अपनी पहली मोहब्बत याद आ रही थी, मार्गरेट जोसेफ, इसकी माँ, जो इसकी भूरी आंखों को अपनी नीली आंखों से घंटों देखा करती थी और जैसे खामोशी की जुबान से कहती जाती, मुझे क्या मालूम था ये आंखें मुझे ऐसे ले डूबेंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मुझे ले डूबे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आंखें अता की गई। मैं इनमें अपनी मूरत देख सकती हूँ। मैं कैसे शुक्रगुजार ना हूँ। इसकी आंखें इसके लुबनानी बाप जैसी थी। वो मार्गरेट के मुर्दा होते वजूद में जान डाल देने वाली आंखें थी। वो इन्हें घंटों क्यों न देखा करती। वो अपनी माँ के साथ एक कमरे के निस्बतन गंदे से फ्लैट में रहता था, जिसके एक कोने में किचन था और दूसरे कोने में वॉशरूम। बेड कमरे के दरवाजे के ऐन सामने था। एक खिड़की थी जिसके आगे एक कुर्सी धरी रहती थी। इस कुर्सी पर खड़े होकर आलियान खिड़की से सर टिकाकर अपनी माँ की राह देखा करता था। मार्गरेट के इंतजार में इसने अपनी आंखों को बहुत थकाया था। कमरे में किचन और वॉशरूम की बू हमा वक्त रची रहती थी, लेकिन ये फ्लैट इस वक्त महक उठता जब मार्गरेट आकर इसे अपनी बाहों में भर लेती। मार्गरेट जो एक अस्पताल में सफाई पर मामूर थी, इसके जिस्म से कई तरह के केमिकल की बू आती, मगर ये बू आलियान के लिए दुनिया की बेहतरीन खुशबुओं से बढ़कर थी। मार्गरेट जोसेफ मुस्कुराने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वो एक बुरी अदाकारा थी। इसने जिंदगी को जिंदा दिली, हिम्मत, जवां मर्दी से गुजारने के कुछ अकवाल रट रखे थे। वो इन्हें हर रोज दोहराती और मुस्कुराने की भद्दी अदाकारी करती, अपने काम पर चली जाती, मुस्कुराकर घर का दरवाजा बंद करती, खोलती। रोज की अदाकारी जिंदगी अकवाल पर कामयाब जरूर की जा सकती है, खुश ताले नहीं। ऐसी जिंदगी को स्याही से तो बचाया जा सकता है, लेकिन सतरंगी से रंगा नहीं जा सकता। ये धनक जली तो हो सकती है, धनक ढली नहीं। ये इस समझे की सूरत अख्तियार कर लेती है जो दिल के कानों के पर्दे फाड़े डालती है। ऐसी जिंदगी तो नहीं होती, क्योंकि वजूद में धरा लोथड़ा चित हो जाता है। ये लोथड़ा जो दिल है और जिस धोखेबाज बुज़दिल का कोई इलाज नहीं, ये गद्दारी करता है और इस गद्दारी पर इसे मौत की सजा मिलती है। तो मार्गरेट अकवाल पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और लिहाफ में मुंह देकर रोती रही। इसने जिंदगी की एक फाश गलती कर डाली थी। इसने एक मुसलमान से मोहब्बत कर ली थी, एक ऐसा लुबनानी मुसलमान जो वहाँ काम के लिए आया था, पौंड्स के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। वो इस रिवायत का पासदार था कि सफ़र के दौरान गाड़ी के नए और अनोखे स्टेशनों पर रुक जाने को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सफ़र में स्टेशन तो आते ही रहते हैं, तो क्या सफ़र को रोक ही दिया जाए। वो समझदार था, इसने सफ़र को नहीं रोका। एक इंसान के लिए जिंदगी तबाह कर लेना कहाँ की रिवायत है? अगर है भी तो हम नहीं मानते इन रिवायात को। सब किस्से कहानियां हैं। इसकी 6 साला जिंदगी अपनी माँ की दबी दबी सिसकियां सुनते गुजरी। वो समझती थी वो सो रहा है, पर ऐसी आहों के साए तले सो जाना गुनाह के मुतरादिफ होता। वो दिन भर काम करती, रात भर रोती।
ایسی حالت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی؟ کیوں کر زندہ رہتی؟ ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے، جس کا لوتھڑا دل خون بنانے کے بجائے خون اگلنے لگے۔ ایسے لوتھڑے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے۔ جس پہلی تکلیف دہ یاد کو آلیان مارگریٹ کو اپنے دماغ میں زندہ رکھنا تھا، وہ کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر کھڑا وہ نیچے جھانک کر اپنی ماں کو تلاش رہا تھا۔ مارگریٹ تھکی تھکی اس سڑک پر چلتی اسے نظر آ گئی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے پاس آئی اور اپنی اداکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود وہ کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ جب آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کئی سالوں تک خود کو ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرات کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھانی پڑے گی۔ تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زندگی میں گھلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنی بھوری آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں کی نہ ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں۔ مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور 2 شرٹس رکھی۔ دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لے آئی اور اس کے گال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنے ہی صدیوں بعد واپس آئی۔ اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے کام کرتے خاموش بیٹھے سسکتی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھی اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھی۔ جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا۔ دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بالائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں، وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہیں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے آن دیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی۔ سوسن، پھر بھاگتے بھاگتے میں خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا کر ہی آ جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوسن۔ جانتی ہوں، میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس شخص کے پاس پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑاتی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں۔ میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن مجھے ہے، تم دستخط کرو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا، یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ لعنتی کافر عورت سے بے طرح کے یاد کرنے پر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا۔ اس کے لیے خدا کے آگے کیسے گڑ گڑائی، یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا جو اس نے ایک کافر عورت سے شادی کر لی، وہ ایک تعلق لعنت تھا۔ میں سوسن، اس نے کہا، میں ایک لعنت ہوں، اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے اور اسے بھی بنایا ہے۔ کیا اللہ ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا ہے اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا، میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو؟
خدا کو چھوڑ دینے والے کو اور ایک انسان کو چھوڑ دینے والے کو، ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے اس سے پوچھا، اس نے مجھے گالیاں دی، میرے مرے ہوئے والدین پر الزام لگایا کہ میں حرام کی پیداوار ہوں، میں سراپا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے، میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں اور میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی، میں ایک گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار کتنے کتنے گل کھلا چکی ہوں گی۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھی۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مذہب ہونا تھا۔ پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لاؤں، یا برطانیہ کو۔ وہ مجھ پر ثابت کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے، وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو اس کی وہ کس تعلیم کے تحت میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟ سوسن، مذہب کس کا سچا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا، پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا تھا جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ سوسن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے کہا وہ بھٹک گیا تھا، وہ میرے جال میں آ گیا تھا، میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، بھٹک تو میں گئی تھی، پھنس تو میں گئی تھی اس کی محبت کے جال میں۔ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کا احساس تو اس نے مجھے دلایا تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا اللہ اپنے شاہکاروں میں مجھے بھی شمار کرتا ہوگا، اور وہ کہا کرتا تھا اللہ کی مہربانی اس نے زمین والوں کے نصیب میں اس شاہکار کی رونمائی کی۔ مجھے شاہکار تو اس نے بنایا تھا، پر اس نے مجھے لعنت کیوں بنا ڈالا؟ سوسن، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ کوئی لعنت کے توق کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اسے پہلے شاہکار کے رتبے پر فائز کر دیا گیا ہو؟ میرا تو سب چلا گیا نا، اس کا کیا گیا؟ وہ تو قیمتی لباس میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے سامنے کھڑا تھا، جھکی ہوئی تو میں تھی اس کے آگے، گڑ گڑا تو میں رہی تھی۔ بھلا بتاؤ سوسن، جو نفع میں رہتے ہیں وہ میری طرح گڑ گڑاتے ہیں، ایسے خوار ہوتے ہیں؟ خسارے میں کون رہا سوسن؟ وہ میرے ہاتھ پیر کاٹ ڈالتا، اس نے میرا دل، میری روح کاٹ ڈالی۔ وہ اتنا ظالم ہوگا؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، میں اس سے ایسی محبت کرنے لگوں گی، کاش مجھے معلوم ہوتا، اور کاش کہ وہ کھویا ہی رہتا، میں ساری عمر اسے ڈھونڈتی رہتی، میری آنکھیں اس کے انتظار میں مردہ ہو جاتی لیکن ایسے ذلیل نہ ہوتی، اس کی زبان سے نکلا زہر میرے کان میں نہ ٹپکا ہوتا۔ سوسن، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگانے والا جب انہی ہونٹوں سے تھوکتا ہے تو کرب کا کیسا لاوا وجود میں پھیلتا ہے؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کس دلدل میں دھنسی ہوئی ہوں؟ مارگریٹ نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹنا چاہا، وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس پر بوند بوند تیزاب ٹپکایا جا رہا ہو، اس کے پاس نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے اس بچے نے اس تیزاب کی بو کو اپنے ناک میں گھستے محسوس کیا۔ میں اس بھری دنیا میں جا کر کسے بتاؤں کہ اس نے مارگریٹ نامی شاہکار کی پردہ کشائی کیسے کی؟ کاش میں اسے کبھی نہ ڈھونڈتی، میں نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا گناہ کیوں کیا؟ میں نے گناہ ہی کیا، اگر اسے یہ سب کہنا تھا تو وہ برطانیہ میں ہی کہہ دیتا۔ وہ کاغذ جو وہ اپنے آشکار سے تصدیق کروا لایا تھا مجھے یہیں دے کر چلا جاتا، لیکن اس کو مجھے خوار کرنا تھا۔ اسے میں پہلے لعنت کیوں نہ لگی؟ اسے مجھ جیسی کافر عورت کے سر پر منڈلاتا خدائی قہر پہلے دکھائی کیوں نہ دیا؟ ملک بدلتے ہی اسے اتنی عقل آ گئی، ایک امیر بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے میری اوقات یاد آ گئی۔ مجھے سب کہا کرتے تھے کہ یہ عربی 10 شادیاں کر لیں تو کسی ایک کی طرف بھی نہیں دیکھتے، پر میں نے کسی کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کا اعتبار کیا جس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس نے تو مجھے پاؤنڈز کے لیے، گرین کارڈ کے لیے بھی شادی نہیں کی تھی، اس نے مجھے زندہ درگور کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ برطانیہ میں شادی کرنے والا ڈنمارک میں مجھے طلاق دے رہا تھا، مجھے میرے والدین کی، میرے مذہب کی غلاظت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی میری آنکھوں میں گرتے آنسوؤں کو نہ دیکھا، اسے یہ پرواہ بھی نہ تھی کہ میں اس کے قدموں میں گر جاتی ہوں۔ میں کیسے اس کے بغیر کرب میں مبتلا رہی؟ جان کر بھی اس نے ہمدردی سے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں نے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کو ایسے سنا سوسن جیسے میں اسے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں سے ایسی نفرت ٹپکنے لگی جیسے گناہ آلود ہاتھوں سے اس کے پاکیزہ وجود کو آلودہ کر دیا ہو۔ میرا بیٹا گناہ تھا اس کے لیے سوسن؟
میرا بیٹا گناہ تھا اس کے لیے سوسن، صرف میں ہی نہیں۔ وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی، اسے اس طلاق کے ساتھ کئی اور تازیانے مارے گئے تھے۔ اسے غلاظت کا ڈھیر ثابت کر کے اسی ڈھیر میں دفن کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس سے منسلک ہر چیز پر تھو کیا گیا تھا۔ محبت کا زمین بوس ہوا، تپسیا تمام ہوئی۔ محبت کی پھٹکار زدہ کنیا کماری عین جوبن کر لائی اور محبت کی شراب کی مستحق پائی۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مارگریٹ نے آنسو پونچھ لیے۔ کتنی بدصورت ہو گئی تھی وہ اتنے سے دنوں میں۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ اس کے وجود سے ایسی بسان اٹھتی تھی جیسے کچا گوشت دھیمی آنچ پر جل رہا ہو۔ مارگریٹ کے پیٹ کے ساتھ لگے اس کا دم گھٹنے لگا۔ امر جل کی دھارا زہر آب تھی، زہر آب، ہمہ وقت جاری رہنے والا زہریلا چشمہ نے اپنا دہن اس کے وجود میں کھول دیا تھا۔ اس میں سے بسانت کیوں نہ آتی؟ اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے اسے کہنا چھوڑ دیا تھا کہ کرسمس کی ان چھٹیوں میں ہم ہیلز جائیں گے۔ سچ؟ ہاں، بس تمہارے پاپا آ جائیں۔ وہ کب آئیں گے؟ شاید ابھی، آج رات، ورنہ کل صبح۔ میں نے انہیں خط لکھے ہیں، فون بھی کیے ہیں۔ وہ گندے ہیں، وہ نہیں آتے۔ وہ اچھے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی دیکھنے کی چاہ نہ کی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں اس جیسی ہیں، کچھ اس جیسے نقوش، گھنی بھویں، گھنی پلکیں، سفید رنگت میں مبہم گندمی رنگت کی جھلک، مغرب میں عرب گھلتا ہوا، مغرب سے مغرب نکلتا ہوا۔ اور وہ ایسا تھا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے خود کو دنیا میں چھپا لیا تھا۔ اور مارگریٹ آخر تک یہ جان نہ سکی کہ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے، جو خود کو چھپا لیں انہیں ڈھونڈ نکالنا تذلیل ہے، تذلیل بلکہ گناہ عظیم۔ ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو ایسے چھپ چکے مرد کی واپسی کی قصے کہانیاں اب بس ہوئی تھی۔ دروازے پر ٹکی نگاہیں گناہ نہ تمام ہوئی۔ اب وہ مارگریٹ نامی عورت صبح اٹھتی، اپنی آنکھوں کی سرخی کو میک اپ کی تہ میں چھپاتی، پھر بھی بدہیت ہی لگتی۔ وہ گھونٹ کافی ہچکیوں کی مانند حلق سے اتارتی، جلتے کچے گوشت کی بو کی تہوں میں مدفون اداکارانہ مسکراہٹ کو نکالتی اور اسے اسکول کے لیے تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر ایسے چلتی جیسے اپنا ہی تابوت اٹھائے اپنی قبر کی طرف جا رہی ہو۔ اپنی ماں کے زیر سایہ وہ بھی ایسے ہی چلا کرتا جیسے اپنی ہی قبر میں قبر کشائی کے لیے جا رہا ہو، خود کو تابوت میں لٹانے، خاموشی سے، طے شدگی سے۔ وہ انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی اپنی قبر کی طرف کیسے جایا کرتے ہیں؟ مارگریٹ اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جا سکتا تھا۔ پھر اسے اسکول سے گھر لاتی، اسے ایک سینڈوچ بنا کر دیتی، گھر کو لاک کر کے جاتی اور رات کو آتی۔ اس وقت تک وہ کھڑکی میں کھڑا انتظار کرتا رہتا۔ سینڈوچ ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوتا۔ کھانا بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے اور اس کی بھوک مارگریٹ کو دیکھتے ہی مر جاتی۔ وہ دعا کرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے سوچا کرتا کہ کاش اس کی ماں سے ایسی گندی بدبو نہ آیا کرے، کاش وہ اس بو سے چھٹکارا پا لے کیسے بھی کر کے۔ اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو وہ اسے سنایا کرتی تھی اب تمام ہوئے، لیکن پرانی تصویریں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس میں وہ جھیل کے پانی میں پیر ڈبوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں، تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایہ میں گر جاتی۔ وہ کس بات پر خوش ہو سکتی تھی؟ کچھ عرصہ پہلے وہ یہی سب کر کے کہا کرتی، دیکھو تو تم تو بالکل اپنے پاپا جیسے ہو۔ پھر وہ اپنی نم آنکھیں صاف کر لیتی۔ تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، میں خوش ہوں اس پر۔ ہاں، تم میرے جیسے ہو کا عمل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا ہی۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا۔ اب تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، ان دنوں رات بھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہوتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں، یا خود کو ایسی عدالت میں کھڑا کیے ہوئے ہو جہاں ملزم بھی وہی ہو اور مجرم بھی، جرم بھی اس کا ہو اور سزا بھی اسے ہی سنائی جانے والی ہو۔
اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس تل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں. ہاں چلو اپنے دل میں، تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس تل کے رقص پر فدا نہ ہو پائے. میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ولید. کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی. تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر وومن. سپر وومن بھی روتی ہے کبھی، اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز بجلی نہیں لگتی، آنسو. تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم آہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو. مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو. میں روتی رہی ہوں. مارگریٹ صبح تک یہی فکرہ بڑبڑاتی رہتی. اس نے تھوک کر چاٹ دی گئی محبت کی پوشاک میں خود سے پیوند کاری کر لی تھی. وہ ایک ایسی جزامی بڑھیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے. اسے کسی ولید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی. کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کرے جو گدج بنی بوٹی بوٹی کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کر جو گد بنی بوٹی بوٹی نوچتی ہے. ایسے مردار خور کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے. جب جب وہ بڑبڑانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی. وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیتی. نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے غم ہو چکے شہزادے کو، جس محبت کو مار کر بھی نہیں وہ مار پا رہی تھی، اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف کسی شکوے کے بغیر ہاتھ بڑھا رہی تھی. اور کیوں کہتا ہے کہ موت سپاہ شب کا خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی. یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی. وہ خود سے شتا باندھی کر چکی تھی. ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی؟ ایسی حالت میں اسے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی. اور وہ کوئی نبی یا پیغمبر تو نہ تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے. ایک رات وہ بڑبڑاتے ہی مر گئی، جس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا. وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں پر لگاتی. اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو ماتمی جلوس کی طرح آہو بکا کرتے رواں تھے. انسان بڑا حساس واقعہ ہوا ہے. موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا واویلا مچاتی آتی ہے. موت تو سالوں اور سالوں سے ہی نمو پاتی ہے. اپنی آمد پر اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی. وہ رو رہا تھا. واویلے پہ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے. اپنی طرف سے مارگریٹ اپنے ماں باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی. لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگ جاتی تھی جو اس کی پائنتی موجود نہ تھا، سرہانے. وہ اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں. مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مرد الزام ٹھہرانے کی. وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی. وہ اللہ سے اسے مانگنے والی تھی. وہ رحم دل خاتون تھی، وہ جو اس کے لیے اللہ سے رحم مانگنے والی تھی. قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی. ہاں، واقعی مارگریٹ کو اس کی یہ عادت پسند تھی. اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا. بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندھے کپ پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑ ڈالے. اوندھے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا. اس کا بس نہ چلتا کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی. تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے بھی تل ہو. تمہارے دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس تل کو ڈھونڈا. میں نے 9 مہینے اس ایک تل کے لیے دعائیں کی تھی، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی. بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو. اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا اور لگائے رکھا. لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں. صرف 26 سال کی جوان بوڑھی ہو چکی تھی. نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں آنکھیں موندے سوتے دیکھا، اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا. آلیان مارگریٹ. اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے. آنٹی سوسن نے اسے اوور کڈ سینٹر میں داخل کروا دیا تھا.
जो एक प्राइवेट अदारा था और बेसहारा बच्चों की देखभाल में अवार्ड याफ्ता था। कुछ अरसे बाद इसे बताया गया कि एक खातून ने इसे गोद ले लिया है और वो इनके घर इनसे मिलने जा सकता है। इसे एक रात इस खातून के घर छोड़ दिया गया। वो खातून मामा मेहर थी। इन्होंने इसे देखते ही इसकी दोनों हथेलियों को होंठों से लगा लिया और अपनी आंखों पर रख लिया। मार्गरेट, इन्होंने हौले से सरगोशी की। वो इनकी गोद में रात भर बैठा रहा और वहीं सो गया। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। वो अब तक की जिंदगी में दूसरी मोहब्बत कर रहा था और फिर से एक औरत से। एक से पैदाइशी हुई थी, दूसरी से मौजूदाती। किसी से आसमानी सहीफे की तरह जिसके उतरते ही बस आंखों से लगा लिया जाता था, सीने में उतारा जाता है। मुकद्दस मोहब्बत जिसकी पुरस्तिश करने पर दिल मायल रहता है। मामा मेहर से जुदाई इसे शौक गुजरती। वो इनके साथ रहना चाहता था और इनके लिए रोया करता था। वो एक नई औरत से मिल रहा था जिसकी आंखें गहरे पानियों में डूबी नहीं रहती थी, जिनमें आस थी ना इंतजार। और ये खातून बड़बड़ाया भी नहीं करती थी, रोया करती ना ही इसकी ठोड़ी को उठाकर इसकी आंखों को घंटों तका करती थी। और इनके सीने से लगे इसे इंसानी गोश्त के जलने की बू भी नहीं आया करती थी। कैसी खातून थी वो बिल्कुल मार्गरेट जैसी नहीं थी। जिस रात वो इनके सीने से लग कर सोता, सारी रात जाग कर इंतजार करता कि वो कोई सिसकी भरेंगी, किसी को पुकारेंगी, लेकिन ऐसा कभी ना होता। हाँ, वो बहुत मोहब्बत से अपने शौहर, अपने वालिदैन का जिक्र किया करती या इसे कहानियां सुनाया करती जिनमें परियां होती, इनके खेल तमाशे शरारतें होती, लेकिन कोई इख्तिताम ना होता, ना दुख ना आह, ना रोना ना रुलाना। वो किस्सा गो नहीं थी क्योंकि वो मोहब्बत गो थी। वो कहानी न बुन सकती क्योंकि वो इंसान बुनने में मसरूफ रहती। वो कीमियागर थी, इन्हें तो तांबे को सोना बनाना था, सोना। वो इससे कहानी सुनने की फरमाइशें करती। बहुत देर बाद वो कहानी के पहली और आखिरी सतर बयान कर पाता। एक परी थी। फिर वो खामोश हो जाता, दोनों खामोश हो जाते। कहानी कई सालों तक ऐसे ही इख्तिताम पजीर होती रही। मामा मेहर ने हिम्मत नहीं हारी। इन्हें मालूम था, इन्हें इंतजार था, कहानी आगे जरूर बढ़ेगी और वो मोहब्बत ही क्या जो इख्तिताम पर साबिर हो जाए। कहानी एक दिन आगे बढ़ गई। कई साल लगे लेकिन ऐसा हो गया। एक परी थी, वो जन्नत में फूल लेने निकली और दो मुंह वाले एक बंदर को देखकर डर गई और जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गई। दरख्त ने इससे कहा वो पानी में छलांग लगा दे, वरना बंदर इसके सारे बाल खा जाएगा। बंदर इसके बाल ना खा जाए, इस डर से इसने पानी में छलांग लगा दी। लेकिन ये क्या मामा, मछलियों ने इसके सुनहरी बाल खा लिए। वो बाहर निकली तो सब दरख्त, सारे फूल, सारे बंदर, सारे ही बंदर हा 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 करने लगे, ऐसे मुंह खोलकर हा 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 ही करते रहे। मामा मेहर की तरह कहानी कहीं से भी शुरू हो, इसे हा हा पर ही खत्म होना चाहिए हर सूरत। बेटे आलियान ने ये गुर आखिरकार सीख ही लिया था। इस रात माँ बेटा नशिस्तगाह में देर तक लूट पुट होते रहे तो आलियान में जिंदगी आखिरकार नमो पाने लगी थी। और ये मोहब्बत का ही कमाल है, वो मुर्दे को जिंदा कर डालती है, जवाल को कमाल, कमाल को बाकमाल। मामा मेहर में इसकी जान आ चुकी थी और इसके लिए बहुत तकलीफ होता इनसे दूर, इनके बगैर रहना। इन्हीं दिनों इसने जाना कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ तकलीफ ज़रूर होती है। जो हमें चाहिए होता है वही हमसे दूर होता है। जिसे मुट्ठी में कर लेने को दिल चाहता है, इसके लिए दिल मुट्ठी ज़रूर आ जाता है। 15 साल का हो जाने के बाद इसे वो चीज़ें दी गईं जो इसकी माँ की थी, जिसे आंटी सुसन ने सेंटर के हवाले किया था। इसने वो तस्वीर जिसे वो इसके गाल के साथ लगाकर घंटों देखा करती थी, सबसे पहले फाड़ कर फेंक दी। वो खत जो गलत पतों की वजह से वापस आ चुके थे, इन्हें भी फाड़ डालता अगर वो मार्गरेट के हाथों न लिखे गए होते। कुछ वो खतूत भी थे जो मार्गरेट की मौत के बाद वापस आए थे, यानी अपनी मौत से पहले भी वो इसे खत लिखती रही थी। इसने कभी इन खतूत को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, सिवाय एक बार के। आज से 4 साल पहले जब तुम अपने घर वालों से मिलने का कहकर मैनचेस्टर से जा रहे थे तो मुझे लगता था मैं तुम्हें मैनचेस्टर में आखिरी बार देख रही हूँ। ये ऐसा वहम है कि किचन में काम करते मैं अपना हाथ जला बैठी।
डॉक्टर के पास मैं तुम्हारी दी रिंग भूल बैठी। इस रिंग को डॉक्टर के कूड़ेदान में बहुत मुश्किल से तलाश कर पाई। कूड़ेदान में अगले दिन इस रिंग के मिलने ने मुझे पागल सा कर दिया था। वो फोन कभी ना आया, खत वापस आते रहे। जिसकी आंख के कुमान के किनारे तिल था, इसे ढूंढने मार्गरेट गाहे बगाहे निकलती रही, यहाँ तक कि जिंदगी की आखिरी सांस लेने लगी और मौत ने इसे अपनी सांसें अता कर दी। अपने सारे वहमों के साथ वो पोशीदा हो गई। वो इस शख्स का जायज बेटा था या नाजायज, इससे कोई सरोकार नहीं था। स्कूल में इसके नाम के आगे वलीद अल-बशर लगता था, जो बड़ा होने पर इसने बदल दिया। वो वलीद अल-बशर को नहीं जानता था। अगर दुनिया में कोई वलीद अल-बशर था तो वो इसका बाप नहीं था। एक भेड़िया था जिसने इसकी माँ को चीर फाड़ डाला और इसे लानत करार दिया। इस औरत को इसने लानत करार दिया जिसने इसके बाद दोस्ती के नाम पर भी किसी मर्द से बात न की। अगर वो एक लानत ही होती तो फूलदार कपड़े पहने, खुद को सजाए बनाए अब तक जिंदा होती। वो इन तक बड़ी शान से जिंदा होती। इसके खिलाफ इसके मुंह से निकलने वाले खून के छींटों से सुर्ख ना हुए होते। इसकी रातें सिसक कर ना गुजरती। इसे जिंदगी गुजारने के लिए अकवाल याद ना करने पड़ते और हर रोज इसे खुद को बहादुर बनाकर जिंदगी के सामने ना खड़ा करना पड़ता। वो एक लंबे लंबे खत ना लिखती, पागल हुई इसे ढूंढती ना फिरती। बेवफा और लानती औरतें इतने वबाल पालती हैं भला, और क्या ऐसी औरतें इतनी जल्दी मर जाती हैं? और क्या इतनी आसानी से वो मौत को खुश आमदीद कहती हैं? वलीद अल-बशर का ख्याल आते ही वो अपने दिलो दिमाग को खामोश करवा देता। शुरू में मुश्किल था, लेकिन इसने कर लिया। मामा मेहर ठीक कहती थी, इसे वबाल पालने की जरूरत नहीं थी। इसकी जिंदगी में मार्गरेट और मेहर मौजूद थी और इसे इन्हीं के सहारे जिंदगी मुकम्मल करनी थी। वो खासा वक्त था। बर्फीली ठंड में मैनचेस्टर की एक बंद गली के किनारे वो खुद को दुनिया से छुपा कर खड़ा था। मार्गरेट इसकी माँ का नाम होगा तो बाप का क्या होगा? मामूली वजह नहीं है, ये नहीं है मामूली। इसके बाप का, खानदान का कोई अता पता नहीं। वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता होगा। यूरोप के आज़ाद मुआशरे की देन, गैर मजहबी, गैर इखलाकी इकदाम की परवान। मेरे खानदान के लिए तमाचे जैसे बातें होंगी ये सब। आलियान ने झुरझुरी ली। इसे बहुत ठंड लग रही थी। जिस दीवार के सहारे वो खड़ा था वो गीली थी और इसमें से बू आ रही थी। नहीं, वो गलत था। वो बू तो इसके अंदर से आ रही थी, इंसानी गोश्त के जलने की। हाँ, अब इसे ठीक ठीक मालूम हो गया था कि इसकी धंसी हुई आंखों वाली माँ ने क्या महसूस किया था जब इस शख्स ने, जिससे वो दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी, इसे लानत करार दिया था। अच्छा, तो क्या इसका सांस भी ऐसे हलक में अटका होगा कि सीने पे हथौड़े मारने को जी चाहता होगा? जमीन धसान है, आकाश अंधियार का सिवाक है। धड़ धड़ लाखों करोड़ों तारीकी गुबार से अटे पट वाह हुए। जिंदगी अंधियार की चाकर हुई और लो रोशनियां गुल हुई। अब बस गुल हुई। इस शख्स के दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। इसने मार्गरेट के बेटे से बदला लिया था, इसे भी चीर फाड़ डाला था। इसी की जात को लेकर इस पर सवाल उठे थे। इस शख्स की शनाख्त से इसकी शनाख्त हुई थी। जिस शख्स के नाम अपने नाम के साथ लगाने पर इसे तस्लीम किया जाएगा। अगर ऐसा ही था तो इसे दुख नहीं चाहिए था। इसे कोई पहचान, कोई मोहब्बत नहीं चाहिए। इसे अब अमरहा वाजिद नहीं चाहिए। इसकी माँ पर गैर इखलाकी इकदाम की उंगली उठाने वाली अमरहा वाजिद। दर्द की लहर इसके अंदर उठी थी। आखिर इसने इस लड़की को क्यों पसंद किया? इसकी बदकिस्मती इसे स्टूडेंट पार्टी में ले गई। इसका कोई इरादा नहीं था इस फजूल से मजाक में शरीक करने का जो फ्रेशर्स के साथ किए जाते थे। खास कर अमरहा के साथ किए जाने वाले मजाक में तो इसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब जब वो लड़की इसे मिली थी इसका मिजाज ही बिगाड़ा था उसने। वो एक तरफ अंधेरे में कॉकटेल लिए बैठ गया और सारा तमाशा देखने लगा। और जब वो रो रो कर उर्दू में चिल्लाने लगी तो इसे बुरा लगा। और जब घुटनों में सर दिए बाकायदा रोने लगी तो मार्गरेट किचन में इसके लिए कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और खिड़की से अंदर किचन की तरफ से आती आवाजें सुन रहा था। जब इन आवाजों को सुनते सुनते वो खुद रोने जैसा हो गया तो किचन की तरफ आया। मामा, इसने रोती हुई मार्गरेट को बुलाने की जुर्रत की। कुछ देर बाद वो छुरी फेंककर इसकी तरफ पलटी। इसकी उंगली से खून निकल रहा था। मेरा हाथ कट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
अगर वो ब्रॉडवे में काम करती तो सारे ब्रॉडवे को ले डूबी। इतने से बच्चे को उल्लू बनाने में वो नाकाम थी। उंगली काट कर रोने की वजह बता रही थी। इसने उंगली से खून बहने दिया और रोती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। और वो खामोश खड़ा रहा। उंगली को नहीं, इन आंखों को देख रहा था जिनसे खून उबल रहा था, और वह खून फर्श पर नहीं इसके दिल पर गिर रहा था। अमरहा वाजिद सिसक रही थी, और जब इसने स्याह मशरकी आंखों में झांका तो इसे मालूम हुआ कि मार्गरेट की तरह लिहाफ में मुंह देकर वो भी बहुत रोती रही हैं। इन पर भी कर्ब के बहुत से पहाड़ टूटे हैं। वो इनकी आंखों में जकड़ा गया। मार्गरेट को फिर से किसी ने रुला दिया। अब वो ये नहीं होने देगा। वो रात इसने जाग कर गुजारी। मशरकी उफ्क पर 2 नैन धरे थे, वो इनमें डूब डूब जाता। भारी आंखों में जो दीप बुझे पड़े थे वो जल उठने थे। वो तान सीन की शागिर्द रही होगी। इसने इसके अंदर चरागा कर दिया था। वो हयात का दहाना थी। वो इसे जिंदा कर रही थी। वो मशरकी साहिरा थी। बस में कर लेना वो सीख चुकी थी। वो बनफशीन थी। वो इसके जख्म मुंतमिल करने आई थी। इसे लड़कियों में इतनी दिलचस्पी थी जिससे कॉरल को चिढ़ हो सके। वो कॉरल की हर गर्लफ्रेंड ले उठता। कॉरल के साथ ये सब चलता रहता था। फिर इसने एक ऐसी लड़की में दिलचस्पी क्यों ली जिसने इतनी हकारत से वही अल्फाज इसके मुंह पर दे मारे जो कभी डेनमार्क में इसकी माँ के मुंह पर मारे गए थे। वो खुद अपने बाप के लिए भी इतना ही हकीर था जितना अब अमरहा वाजिद के लिए है। इसने इस्तेहज़ाइया हंस कर सोचा, एक ही नस्ल के 2 इंसानों का एक सा नसीब। दोनों को मोहब्बत हुई, दोनों को बदले में धुतकार मिली, दोनों को लानत करार दे दिया गया। वो इंसानों के नसीब में इतनी मुमासलत, वो वाकई बहुत बदनसीब था। इसका टूट कर रोना बनता था। अमरहा वाजिद को इसकी माँ से ज्यादा इसके बाप की फिक्र थी, जिसकी गलीज तस्वीर को इसने फाड़कर फेंक दिया था। वो उंगली उठा रही थी कि वो कौन था। वो आलियान मार्गरेट था, और इसे क्या होना चाहिए था। अगर आलियान नाम इसे इसकी माँ ने ना दिया होता तो वो ये भी बदल देता। स्टूडेंट पार्टी के बाद इसने खुद को इसे देखते पाया। वो इसके अपार्टमेंट तक जाता। वो अपने लंबे दुपट्टे को संभालती यूनिवर्सिटी के दर दीवार को ऐसे देखती जैसे किसी नए जहां में आ चुकी हो। वो अपने आप में मुस्कुराती रहती, खास कर तब जब इसके करीब से कोई अजीबो गरीब लिबास या हेयर स्टाइल वाला स्टूडेंट गुजरता। स्टूडेंट पार्टी के बाद इसने देखा कि हंसी को दबाए, जबरदस्ती का मुंह फुलाए वो इसकी माजरत सुन रही है, जैसे इनको इसने सो कर देना था। लेकिन ये इसकी इंसान दोस्ती की मिसाल है कि वो ऐसा नहीं कर रही। डेरिक जैसे हाथ बांधे सजा के इंतजार में खड़ा था, और वो आसाब ताने किसी खूंखार बादशाह की इकलौती बेटी बैन ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कह रही हो, बस अब तुम्हें भूखे शेरों के आगे जरूर डाला जाएगा। वो अक्सर ऑक्सफोर्ड रोड पर इसके पीछे जाता। इसका दुपट्टा इसके लिए एक मसला था। इसे इतने बड़े बड़े दुपट्टे लेने का शौक भी था और संभालना भी नहीं आता था। शायद वो सारे मैनचेस्टर को ये बताना चाहती थी कि सिर्फ वो अकेली है मशरिक के पहचान। जी हाँ, वो अकेली। एक दिन जब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर इसके पीछे पीछे आया तो इसका दुपट्टा इसके पीछे वाले के पाँव में उलझ गया। पीछे वाला माजरत करके आगे बढ़ गया, और वह दुपट्टे के किनारे और इस किनारे को पैर तले दबाने वाले को घूरती रही। कुछ दूर जाकर इत्तफाकन वो बेचारा उलझकर गिर गया, और वो जो पीछे खड़ी से घूर रही थी मुंह पर हाथ रखकर हंसी। इसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कह रही हो, अब आया मजा, अगली बार ध्यान से चलना, यू इडियट। और इसी दुपट्टे को लेकर अगला मंजर कुछ यूं था कि एक हिंदुस्तानी लड़के ने ज़मीन बोस होते इसके दुपट्टे को पीछे से उठाकर इसे दिया, और साथ को इस्तेहज़ाइया या तंजिया जुमला कहा और हंसने लगा। और फिर एकदम से इसकी हंसी थम गई। अमरहा वाजिद हाथ लहरा लहरा कर इसे कुछ कह रही थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान की तारीखी नाचाकी का एक छोटा सा मंजर। बात शायद दुपट्टे से होती इस्लाम और दिल्ली तक जा पहुंची थी। और इसे अगला मंजर कुछ ऐसे था कि यूनी के बाग में लगे एक पौधे के साथ इसका दुपट्टा अटक गया, और वह जरा आगे चली गई। दुपट्टे के खिंचाव से इसे पीछे पलटना पड़ा, और ऐसा करते वो अपने पीछे आने वाली लड़की से टकरा गई। टक्कर से इस बेचारी की ऐनक गिरते ही टूट गई, जो इसने कुछ देर के लिए सर पर टिकाई होगी। जाहिर है वो बेचारी सब्र के घूंट पीकर रह गई। अगर अमरहा वाजिद होती तो धाड़े मार मार कर रोती। स्टूडेंट्स की खाली जेबों पर ऐसे नुकसानात किसी हाइड्रोजन बम की तरह फटते हैं, और वो तो फिर इसके नज़र का चश्मा था, किताबों से ज़्यादा अहम और ज़रूरी। आलियान को इसे बात करने से ज़्यादा इसके पीछे पीछे रहना दिलचस्प और हैरत अंगेज लगता था।
एक दिन इसे इसकी क्लास फेलो ने इसे प्रोफेसर ड्रिल के ऑफिस भेज दिया। प्रोफेसर ड्रिल व्हाट ही ऐसे पूछा करते थे जैसे कह रहे हो क्या, यानी क्या, हाँ क्या, अब बोलते नहीं हो क्या। प्रोफेसर ड्रिल सिर्फ क्या को सुनकर सामने वाला जितने भी ज़रूरी काम से आया होता यही सोचता कि आखिर क्या ज़रूरत थी इतने मामूली से काम के लिए प्रोफेसर को तंग करने की। वो दोनों हाथों को मेज़ पर रखते और मरीख तक जाने की संजीदगी लिए ऐसे देखते जैसे कहते हो तुम्हारी ये जुर्रत, तुम यहाँ तक आए हो, लाओ दिखाओ क्या मसला है। आए हैं पढ़ने, न्यूटन बनने, बातों से फुर्सत नहीं और आ जाते हैं। और वो फिर इस पेश होने वाले न्यूटन से वो सवाल करते कि इस बेचारी को रंधे गले के साथ माजरत के साथ उठना पड़ता। नालायक, अपनी पुश्त पर सरगोशी भी सुनना पड़ती। रंधे गले के साथ और नालायक का लक़ब लेकर वो जब प्रोफेसर ड्रिल के ऑफिस से बाहर आई तो इसे भेजने वाले इसके क्लास फेलोज कॉरिडोर में ही लूट पूट होने लगे। इन्होंने न जाने कौन कौन से झूठ सच गढ़ कर इसे भेजा होगा और ये बात इसे ऑफिस से बाहर आने पर मालूम हो गई थी। वो खामोश खड़ी इनके कह कहे सुनती रही, फिर खुद भी हंसने लगी। इस बार इसने हाथ में पकड़ी फाइल इन्हें दे मारने की गलती नहीं की थी। वो मैनचेस्टर के रंग में रंग रही थी। पहले की निस्बत वो खुश नजर आ रही थी। आलियान को लगने लगा था कि वो किसी वंडरलैंड में आ गया हो, यानी सिर्फ एक लड़की के आ जाने से सारा मैनचेस्टर वंडरलैंड में बदल चुका था। वो अब तक अपनी माँ को याद करके सोता रहा था और कई करवटें बदलने के बाद इसे नींद आती थी। अब वो इसे सोचता, मुस्कुराता और सो भी जाता और कभी कभी सोते से उठकर लहाफ को झटक कर उठकर बैठ जाता और कहे लगाता, अच्छा तो वो यही परी थी जिसकी कहानी कहीं से भी शुरू हो इख्तिताम हा पर ही होता है। वो आपने फिल्म देखी है, वही चूहे वाली ना? कौन सी, जिसमें चूहा खाना पकाता है? अच्छा, सो स्वीट, वक्त मिलते ही जरूर देखूंगी। हाँ, वो कितना क्यूट लगता है ना वो खाना पकाते। लो, रोटाटवाइल फेलोज से पूछने लगा, व्हाट, क्या, यानी कि क्या है क्या? अब ऐसे कोई भी इसकी तरह आँख ना करता, नाक ना चढ़ाता। हाँ ठीक था कि वो मशरिक से आया भेद था जिसे वो खोल रहा था। इनका एक अंग्रेज दोस्त किसी अनोखी बात पर अक्सर सर हिलाकर बूढ़े जनरलों की तरह तासुफ से कहा करता, तुमने मशरिकी घाट का पानी पी लिया है, तुम्हारी समझ अब समझ से बालातर हो गई है। अमरहा से मिलने के बाद अब इसे लाहौर जाना था। वो देखना चाहता था कि क्या सब वहाँ इस जैसे हैं, क्या सब लड़कियाँ ऐसे ही दुपट्टों में उलझती हैं, बुरी बात पर बाग चढ़ाकर आँख करती हैं और छोटी छोटी बातों पर आंखें नम कर लेती हैं। जब वो फारिग होता वो लाहौर नामा पढ़ता रहता, यानी अपने फारिग औकात कार में वो लाहौर में रहता। वो इतना लाहौर में रहने लगा कि सुबह आँख खुलते ही इसे खुद को याद कराना पड़ता कि वो ST एनसेलम हॉल में है, कैंट या मॉल में नहीं। वो रोज़ पाकिस्तानी अखबार भी ज़रूर पढ़ता कि लाहौर में क्या क्या हो रहा है। लाहौर में कुछ बदल तो नहीं गया। इसने लोड शेडिंग के बारे में इतना पढ़ा कि इसने अमरहा से पूछ ही लिया, क्या वाकई पाकिस्तान बिजली को लेकर इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है? इसका रंग फक सा हो गया। नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो इसके नहीं पर दंग था। हर रोज़ वो बिजली को लेकर खबरें पढ़ता था। ऐसे ही वो मेरा हॉस्टल फेलो बता रहा था। इसने बहाना बनाया। क्या बता रहा था? क्या कोई पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी? इसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। आलियान के लिए यह हैरान कुन मंजर था, यही कि वहाँ बिजली का मसला, वहाँ कोई मसला नहीं है बिजली का, सब ठीक है जैसे यहाँ सब ठीक है। क्यों होगा वहाँ कोई मसला? इसे यकीनन इस हॉस्टल फेलो पर गुस्सा आ रहा था। आलियान दंग इसकी शक्ल देख रहा था। अपने मुल्क की इज्जत को लेकर वो इतनी हसास थी कि एक गैर मुल्की के सामने किसी भी अंदरूनी मसले को लेकर बात ही नहीं करना चाहती थी, यानी कि ये इनके घर का मामला था, गैर मुल्की दूर रहे इससे। मैंने खबरें सुनी हैं, BBC पर एहतजाज देखे हैं। कभी कभार बिजली का छोटा मसला हो जाता है तो बस थोड़े से लोग एहतजाज कर लेते हैं, बस ऐसे ही। अमरहा एक बाकमाल पाकिस्तानी थी। 7 सालों के खून के आंसू रुलाने वाली लोड शेडिंग को वो छोटा बड़ा कभी कभार का मसला कह रही थी। कभी कभार के मसले पर लोग ऐसे एहतजाज करते हैं, इन्होंने हुकूमती ऑफिस को आग लगा दी थी। तुमने कोई गलत खबर देख ली है। ऐसा नहीं होगा, आग क्यों लगाएगा भला कोई? बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, हमें वहाँ कोई मसला कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, यकीनन बहुत प्यारा मुल्क होगा, जिस मुल्क की रहने वाली इसकी किसी खामी को ज़ेरे बहस नहीं ला रही, जिसके खिलाफ वो एक बात नहीं सुनना चाहती। वो मुल्क कितना प्यारा होगा, वो अमरहा से ज़्यादा प्यारा होगा ना।
आलियान को इसकी यह हसासियत इतनी अच्छी लगी कि इसने पाकिस्तान को लेकर वो खबरें ही पढ़नी बंद कर दी जिनमें किसी मसले की निशानदही होती। लाहौर में सब ठीक है जैसे मैनचेस्टर में सब ठीक है, तो अमरोहा का लाहौर इसका हो गया था जैसे आलियान का मैनचेस्टर अमरोहा का हो चुका था। ऐसे ही फासले कम हो जाते हैं। मोहब्बत ही में हम अपनी कीमती चीजें हथेली पर रख कर पेश कर देते हैं कि लो ये आज से तुम्हारी हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नॉवल एडमायरर्स को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।